I am the president of the World Sikh Organization here in Ontario, the regional president. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 84 ਵਿੱਚ ਬੀਤਿਆ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ and we were created in a response to the ਘੱਲੂਘਾਰਾ that happened at that time. We are here to promote and protect the interests of Sikh Canadians, and we do a lot of work. So we do legal advocacy, we're doing the legal challenge against Bill 21, we do a lot of work on foreign interference, we do a lot of work on supporting international students. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ WSO ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ on any social media platform, you can check us out at World Sikh. That'll be our handle. So on LinkedIn ਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ X ਤੇ ਜਾਂ Facebook ਤੇ Instagram ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣਾ at World Sikh. We encourage everyone to create content today. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ post ਕਰਨੀ ਆ, please tag us at World Sikh in the things that you are posting. I want to acknowledge that here in Canada, this is National Indigenous History Month. The land that we are gathered on is the land of the Anishinaabe, the Haudenosaunee, the Mississaugas of the Credit, and the city of Brampton is currently home to a lot of Métis, Inuit and First Nation folks. So ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਸਦੇ ਆ, ਖੇਲਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਏ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦੈਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਜਨਸ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ। I wanted to say thank you to our speakers, our esteemed speakers today, for coming out here and keeping these conversations alive. We also have a lot of other folks. We have Manveer Singh from Montreal TV 84 and Sukhman Singh from Insaf. So ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, and ਕਈ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਏ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, but we're very grateful that you came with us to support us today. ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ ਆ, ਕਈ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਆ। If we're looking at foreign interference, if we're looking at people being assassinated on Canadian soil, we haven't come that far. We have, especially now, we are being told that we cannot openly have discourse about Khalistan, we cannot talk about self-determination, and we cannot talk about what we would like for our fund. ਸੋ WSO ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਅਖਾੜਾ ਵੀ ਸਜਾਇਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। And that's what today is. Today is a forum to share ideas. ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਣੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਈਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਜਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ 11 ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗੇ। So there are a lot of different ways. ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ what someone says is something you agree with, but we do encourage questions. We do have a code up at the top. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਆ, you go to menti.com, ਤਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ WSO ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਟਸ ਪਾਏ ਆ ਜਾਂ ਨੇਮ ਟੈਗ ਪਾਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗੇ। So that being said, please make sure ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਆ। Respectfully, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਲੈਣਾ ਆ, please go to the back. ਅਸੀਂ fundraiser ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲੈਣੀ ਆ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਉੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ WSO ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਹੜੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ, we do have WhatsApp groups. ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, you can follow us on social media. But ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਰੰਟ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਕਿੱਦਾਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੇਜਰ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪੋਸਟ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, I'm going to introduce the Vice President of Ontario, Jaspreet Singh.
ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜਦੇ ਆ। ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸੀਨ ਹਿਮ ਔਨ TV, ਯੂ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਸੀਨ ਹਿਮ ਇਨ ਦ ਨਿਊਜ਼, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ CBC ਤੇ ਆਪਣੇ ਐਥਨਿਕ ਮੀਡੀਆ, ਦੇਸੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ he does so much advocacy for all of the Panth and especially for international students. So without further ado, Jaspreet Singh. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਦੋ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ QR ਕੋਡ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ QR ਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਹੋਊਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ TV 84 ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਬਜ਼ੋਰਬ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝੀਏ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖੀਦਾ। ਆਮ ਪ੍ਰੈਟੀ ਸ਼ੋਰ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਫੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਰਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। बल छुटक्यो बंधन परै, कछु न होत उपाय। कहो नानक अब ओट हर, गज ज्यों हो सहाय। बल होआ बंधन छुटै, सब किछ होत उपाय। नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। वाहिगुरू जी का खालसा, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਦੂਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੇ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰਿਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਉਦਮ ਤੇ ਰਾਜ ਮਿਲੇ, ਸ਼ਤਰੂ ਤੇ ਸਭ ਹੋਵੇ ਮੀਤਾ। ਕੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਏ, ਕੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਸੋਵਰਨ ਹੋਈਏ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਲਗਭਗ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਵਾਚੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੜ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਵਾਂਗ ਜਾਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਕੱਠ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ WSO ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਟਰਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ 84 ਤੋਂ ਠੀਕ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਯਤਨ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦਾ ਸੀ। ਵਿਦਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ। WSO ਸਾਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿਥਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਤੀਸਰੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯੰਗ ਚਿਹਰੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੜੀਆਂ WSO ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਔਰ ਪ੍ਰਾਈਡ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਭੈਣ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਹੈ,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਵਕਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਆਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਸਾਨੀ ਤਾਰੀਖ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਕੱਲੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਕੋਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿਦੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਪਿਕਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੋਮੀਨੈਂਟ ਕਲਚਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਥੋਪਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਹਿਜ਼ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਦੀ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੋਸਟ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ, ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਇਹਦੇ ਕੀ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਿਲਾਨ ਕੁੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਲਾਂਸਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਥਿੰਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੋਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਟੂਵਰਡਸ ਲਿਕੁਇਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਏ ਪੀਪਲ is to destroy its books, its culture, its history. Then have somebody to write new books, invent new culture, create new history. Before long, those people will forget what they were and what they are. And real struggle of man is memory against forgetting. ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨੇਟਿਵ ਅਮਰੀਕਨਸ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਬੋਰੀਜਨਲਸ ਦੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਮੌਰੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਥਾਟ, ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਅਲਬੇਲਾ ਪੰਥ, ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਉਹਨਾਂ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਥਾਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਥਾਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਯੋਗ ਮਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਸੰਨਿਆਸ ਤੇ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੇ ਮਿਲਗੋਬੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਔਰ ਸ਼ਸਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਾਦੀ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਲ ਖਾਏ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਜੋਗੀ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੈ ਅੰਧ, ਤੀਨੇ ਉਜਾੜੇ ਕਾ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਇਹ 3 ਕਰੰਟ ਨੇ, 3 ਥਾਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਿਸਟਰ ਪੈਰੀਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਜੁਮਲਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਕਹੋ ਜੀ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਖੋਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਛੁਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ, ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ। ਮਤਲਬ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੋ, ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਬੁੱਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਾਵੇ ਜੀਆਂ ਕਾਏ, ਕਾਦੀ ਕਾਜ਼ੀ ਇਸਲਾਮਿਕ ਜੂਰਿਸਪ੍ਰੂਡੈਂਸ ਦਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੂੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਨਸਲਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵਰਣ ਆਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਬਦਤਰ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ।
ਔਰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਡੀਫਾਈ ਕੀਤਾ, ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ 10-11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪੰਡਤ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਨਾਊ ਜਬਰੀ ਪਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਹੈ ਜੋ ਜੂਨ 84 ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ, ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਹਿਜ਼ ਇੱਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਅਥਰੂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਸੀਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿਦੂਦ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਸ ਜੰਗ ਦੀ, ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸਮਝਿਆ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਈਸਟ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਥਿੰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਬਾਂਗੇ ਦਰਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਜ਼ਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਉਸ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਘੋਲ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੌਤਮ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ 3500 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਗਵੇਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਥਾਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲਗਭਗ 2500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਾਨਕ ਨਜ਼ਮ ਦੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਮਨੇ ਪੈਗਾਮੇ ਗੌਤਮ ਕੀ ਜ਼ਰਾ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀ, ਕਦਰ ਜਾਨੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਗੌਹਰ ਯਕ ਦਾਨਾ ਕੀ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੈਗਾਮ ਸੀ, ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀਰਾ ਸੀ, ਗੌਹਰ ਸੀ, ਯਕ ਦਾਨਾ, ਯੂਨੀਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, आशकार उसने किया जो जिंदगी का राज था, हिंद को लेकिन ख्याली फलसफा पे नाज था, शमाए हक से जो मुनव्वर हो ये वो महफिल न थी, बारिश रहमत हुई लेकिन ज़िमी काबिल न थी। हुण वो शमाए हक, वो इंसाफ दी गल जां सच्चाई दी गल जां वर्ण आश्रम नूं तोड़न दी गल ਜਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਬੁੱਧ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਨੇ, ਵੇਦਾਂ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ, ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਬਾਰਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਮੀਨ ਕਾਬਲ ਨਾ ਥੀ। ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕਦਰ ਨਕਮਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਤੱਕ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਐਂਡ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਥਾਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਰਸ਼ਾਰ ਹੈ ਅਬ ਤੱਕ, ਮੇਏ ਪਿੰਦਾਰ ਮੇਂ ਸ਼ਮਾਏ ਗੌਤਮ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਹਿਫਲੇ ਅਗਿਆਰ में। ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਦੰਦਨਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੌਤਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਫਲੇ ਅਗਿਆਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ, ਥਾਈਲੈਂਡ, ਵਿਤਨਾਮ, ਚਾਈਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਡੋ ਚਾਈਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਅਲਾਮਾ 2000 ਸਾਲ ਫਿਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਡੋਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ 15ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੁੱਤ ਕਦਾ ਫਿਰ ਬਾਦ ਮੁੱਦਤ ਕੇ ਮਗਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁਆ, ਨੂਰੇ ਅਬਰਾਹਮ ਸੇ ਆਜ਼ਰ ਕਾ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁਆ। ਕਿ ਇਹ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦਾ ਮੁਲਕ, ਫਿਰ ਮੁੱਦਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਅਬਰਾਹਮ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ ਦੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆਜ਼ਰ ਸੀ। ਉਹ ਬੁੱਤ ਘਾੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਤਿੰਨਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਨਾ ਸੈਮੈਟਿਕ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ ਅਬਰਾਹਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨੂਰ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਰ ਦਾ ਘਰ ਰੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਆਹ शूदर के लिए हिंदुस्तान गम खाना है, दर्द इंसानी से इस बस्ती का दिल बेगाना है, फिर उठी आखिर सदा तौहीद की पंजाब से, हिंद को एक मर्द कामिल ने जगाया ख्वाब से। कि ये बुतखाना इन्हां दा मुल्क शूदर दे लई
ਇਹ ਬਸਤੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰਦ ਇਨਸਾਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕੁਫਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮਰਦ ਕਾਮਿਲ ਆਇਆ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਤੌਹੀਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਏਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਏਕੋ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਬਦੀਲੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਨੂੰ 1469 ਤੋਂ 1699 ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜੋਗੀ ਬਣ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਗੂੰਦਾ ਮਰਵਾਹਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਚੰਦੂ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ ਗੰਗੂ ਬਣ ਜਾਏ, ਕਿਤੇ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ ਲੱਖੂ ਜੱਸੂ ਬਣ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਕੁਝ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਾਪਰਦੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਅਫਜ਼ਲ ਅਹਿਸਨ ਰੰਧਾਵਾ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਨਵਾਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਸਾਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਬਿਆਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਰੀਆਂ ਕੱਢ ਵਿਖਾਲਿਆ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਵੈਰ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ। 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜੇ 14 ਜੰਗਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਭਗ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਕੰਗਣਾ ਰਣੌਤ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਕੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਚਰਚਾ 'ਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ 5 ਸਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਝਰੋਖਿਆਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਇਕਰਾਰ ਕੀ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮਤੇ ਕੀ ਹੋਏ, ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਰੋਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਦਾ ਹੈ कि वो वक्त भी देखा तारीख की घड़ियों ने, जब लम्हों ने खता की सदियों ने सज़ा पाई। ये मिसटेक्स ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਸ ਅਸੀਂ ਪਏ 40% ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਬੇਘਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਨਾਹਗੀਰ ਜਾਂ ਰਿਫਿਊਜੀ ਘੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਮਰਵਾਇਆ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਰਮਾਇਆ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਸੀ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਧਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ 29 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ, 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਲਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੁੱਲੂ ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਸਪੀਤੀ ਆਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਂਗੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਚੰਦ ਕਟੋਚ ਤੋਂ ਕਦੇ ਗੋਰਖਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਗਏ ਹੋ, ਰੋਹਤਾਂਗ ਪਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਮੜੀ ਸਿੰਘ, ਕਦੇ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲਦਾਖ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਇਸ ਰਾਊਟ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ। ਸਡਨਲੀ ਬਰਫ਼ ਪੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਬ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਆਲਟਰਨੇਟ ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਥੱਲੇ ਵਾਇਆ ਲਦਾਖ, ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਸਾਚੀ ਸਾਖੀ, ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ जुमले ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨੀ ਕਿ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੂ का ਰਾਜ ਤਿਕੜੀ का ਗੁਰੂ ਰਾਖਾ ਭਾਈ ਸਿਖੜੇ का। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਰੀਜ਼ਨ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ, ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੈ, पटेल होम मिनिस्टर है, नेहरू प्रधानमंत्री है, और वो सर्कुलर है सिक्स आर ए पोलिटिकल ट्राइब एंड ए मैनेज टू द लॉ अबाइडिंग हिंदूज कि ये जराइम पेशा कबीला ने ते कानून मनने वाले हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा ने। फिर वो पूरे के डिप्टी कमिश्नर जिन्हों दी एक्टिविटीज़ से अख रखन, ये वो दिस दैट। हुण इत्थों ये शुरुआत हो जाती है। 37 साल 84 तो पहला अगस्त तो 84 तक असी देखते हैं स्ट्रगल्स। तुसी सारे वैल रेड होवोगे इस सारे पीरीयड में कि वो पहली सेंसस तो ही शुरुआत 1951 तो होंदी है, लैंग्वेज ते बेस्ड पंजाबी सूबा, फिर पंजाबी सूबा बनता है तो उस दे विचों पानी बाहर ने, सेंटर बोर्ड बन जाता है, कैपिटल बाहर है, पंजाबी बोलते इलाके, और धर्म युद्ध मोर्चा। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੁਇਟ ਇੰਡੀਆ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ 1942 ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 40,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਰਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ 84 ਦੇ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ 1,77,000 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਰਫਲੀ 2 ਲੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਕੂਲ ਹੋਣ, ਦੂਜੇ ਹੋਣ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਬਚੀ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜੁਝਾਰੂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਅਦਾਲਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸਕਰੂਟਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਥੋਪ ਸਕਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਜ਼ਫਰਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੁੰਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸਤ ਹਲਾਲ ਅਜ਼ ਬੁਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸਤ, ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਾ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 37 ਵਰੇ ਔਰ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਹੈ ਕਿ 1,77,000 ਜੇ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇੱਧਰ 29 ਦੌਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਤੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫਖਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਸਾਰ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਿਉਂ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਹਾਲਾਂ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ 175 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਸੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਵਜੋਂ ਸਾਡੀ ਰੈਕਗਨੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਸੈਪਰੇਟ ਇਲੈਕਟੋਰੇਟ ਸੀ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਦੇ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਤੀਸਰੀ ਧਿਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਿਬੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਵੀ ਜੋ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ੋਨਿੰਗ ਜ਼ੋਨ ਏ, ਜ਼ੋਨ ਬੀ, ਜੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਨਸਟੀਟਿਊਐਂਟ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖਲੋ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਕਾਲੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਔਰ ਸਰ ਹੁਕਮ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵਾਅਦੇ ਸੀ ਆਟੋਨਮਸ ਔਰ ਗਲੋ ਆਫ ਫਰੀडम, ਔਰ ਬੜੇ ਫਲਾਵਰੀ ਵਰਡ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਸੀ
नेहरू दा प्राइवेटली सी, सर्कमस्टेंसेस हैव नाउ चेंज्ड, तब बात और थी अब बात और है। ते पटेल दा कि सिक्स हैव मिस्ड द बस। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਆਪਣੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, 47 ਦਾ ਬਲੰਡਰ ਪਾਸੇ ਜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਸਟ ਐਫਰਟ ਕੀਤਾ 37 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ, ਸਾਡੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ, ਸਾਡੀ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੇਫ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਨ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫਤਾ ਟੋਟਲ ਵਾਰ, ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕੱਲੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਅਸੀਂ 37 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਹੈ। ਟੈਂਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਰਬਾਰ ਵਿਜੰਤਾ ਟੈਂਕ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਟੈਂਕ ਤਰਨਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਕਫ ਹੋ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਟਰੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੇ ਫੈਂਸੀ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੁਣ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਫਾਈਨਲ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਕੋਡ ਨੇਮ ਹੋਏ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਘਿਰ ਗਏ। ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਲ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਵੇਂ ਭੋਲੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਗੁਣ ਗਾਇਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਤੀਸਰਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੋ ਇਸ ਦੇ ਆਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਾਈਟਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਕਫ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਗੜੀ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜੈਕਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਦਾ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਉਸਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ ਜੇ 40 ਸਿੰਘ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ 1.25 ਲੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਸਾਡਾ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ 1.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਇਹੀ ਦੁਹਰਾ ਜੂਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ, ਬੈਟਲ ਆਫ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣਗੇ। ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਰਾਏ ਕੱਲਾ ਦਾ ਨੌਕਰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੀਵਾਨ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨੂਰਾ ਮਾਹੀ ਜ਼ਾਰੋ-ਜ਼ਾਰ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਾਹੀ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨਾਲ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗਾਥਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ 84 ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਏ, ਪੰਜਾਬ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ, ਸਾਰੇ ਫੋਰਨ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਬ੍ਰਹਮ ਚੇਲਾਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਰ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਆਵਰਸ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਾਜ਼ੀਆਂ, ਮੁਗਲਾਂ, ਅਫਗਾਨਾਂ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖਿੱਤਿਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਓਪਰੈਸਿਵ ਰਜੀਮ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। 40 ਵਰ੍ਹੇ
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਕੂਮਤ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ KGB ਜਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ MI6 ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ, ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੂੰ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਨੇ। ਪਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੋਰੀਡੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਸੀ ਮਾਰ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਸ ਗ੍ਰੀਕ ਕਹਾਣੀ ਫੀਨਿਕਸ ਦੀ, ਉਹ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਆਉਂਦਾ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾੜ ਲੈਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਸਵਾਹ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਈਥੋਲੋਜੀ ਹੈ। ਪਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੁਠਾੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਈ ਸੀ, ਖੋਟ ਝੜ ਗਿਆ, ਕੁੰਦਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖੋਟ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖੋਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਮਨ ਖੁਟਹਰ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਸਾਸ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫੇਥ, ਔਰ ਜੇ ਵੱਡੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਿਨ 6 ਮੰਥ ਲਾਹੌਰ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੂਨ 84 ਨੇ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਸਪਿਰਿਟ, ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ 98 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਕੂਕਿਆਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੰਘ ਇੱਕਦਮ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਵਾਪਸ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਲਈ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਝੰਜੋੜਿਆ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਨ ਸ਼ਾਟਸ ਥੱਲੇ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ 12 ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦਾ ਆਡੰਬਰ, ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਰਫੇਅਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਨਰਕਧਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੂਨ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਵਿੱਢੀ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ, ਅਲਗਾਵਵਾਦੀ, ਉਗਰਵਾਦੀ ਨਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਘੜੇ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਲਾ ਵੀ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਪਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਔਰ ਅਕਸਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ ਫਿਲਾਸਫਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਭਗ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਗਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ 3 ਜਾਮਨ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹਾਲਾ ਫੌਜ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਦਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸਿਰਜਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਈਮਾਨ ਸੀ, ਫੇਥ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਹੈ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ ਖੇਤੀ ਮੇਰੀ, ਹਉ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ ਤਸਕੇਰੀ। ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਆਇਆ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1716 ਤੋਂ 1730-31 ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਖਾਲਸਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। 1991 'ਚ ਜਦੋਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਉਦੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨਸ ਅਬਰੋਡ
ਜਾਂ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇੰਡੀਅਨਸ, ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਟਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਾਂ ਚਾਰ ਜੁਝਾਰੂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਸਨ, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਕਦਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਈਬਰੈਂਟ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਹਥਿਆਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 2019 ਔਰ 2021 ਦੀਆਂ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਕੀਤੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਨਿਸ਼ਕਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਇਹ ਸੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਸ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡਾ ਦੀ UK 'ਚ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਹੋਏ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਸ ਹੋਏ, ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਰੋਗ ਚਿਹਰਾ ਬੇਨਕਾਬ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਨਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵਰੇ ਦੀਆਂ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ 2 ਮੀਟਿੰਗਸ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼, ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਜਸਟਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 30 ਤੋਂ 40 ਤੱਕ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਨੇ। ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਗੰਭੀਰ ਥਾਟ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਜਾਂ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਅੱਡੀ ਗੱਡ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਕੁ ਇੰਡੀਅਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈ ਸਾਰੇ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਵੀ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ 4 ਸਟੈਪ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਯਾਦਵ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਰਾਅ ਦਾ ਚੀਫ ਨਿਖਲ ਗੁਪਤਾ ਜਿਹੜਾ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇੰਡਾਈਟਮੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਸਟ 84 ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਖਸੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਨਾਫਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਦਰਿੰਗ 'ਚ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵੱਡਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਕੁੱਪ ਰਹੀੜਾ, ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਘੇਰਾ। ਔਰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀ ਹੋਏ ਲੜਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ? ਤੇ ਸਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਿਸਲ ਵੰਡ ਅਬ ਕਬਹੂ ਨਾ ਪਾਓ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੰਥ ਬਚਾਓ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਫੋਕਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਵੀ ਐਗਰੀ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਿੱਖ
ਇਹ ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਭਾਗ, ਸੋਵਰਨਿਟੀ, ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹੀ ਐਨਸ਼ਰਾਈਨਡ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਘੜਨ ਦਾ ਹੱਕ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਆਸਕਿੰਗ ਫॉर द ਮੂਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਵੈਸਟਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੁੱਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ, ਮਾਨ ਮਤਾ ਹੋਏ। ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੂਨ 84 ਦਾ ਉਹ ਜੰਗ ਮਚਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਹੋਣ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 30-30, 35-35 ਸਾਲ, 40-40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਗੂੰਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ 1 to 1 ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੀੜੀਆਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਹੱਥਕੜੀਆਂ 'ਚ ਜਕੜਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਹਾਰ ਜਾਣ ਤੇ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਣ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਪਿਰਿਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਗ੍ਰੀਟਿੰਗ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਖਲੋਣਾ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ। ਔਰ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਨ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਤਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਕਿ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰ ਨੂੰ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਸਨੇ ਵੀ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਅਗਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਵਾਰਾਂ ਤੇ ਵਧੀਕ 'ਚ ਹੈ, ਨਾਲ ਕਿਰਾੜਾ ਦੋਸਤੀ ਕੂੜੈ ਕੂੜੀ ਪਾਏ, ਮਰਨ ਨਾ ਜਾਪੈ ਮੂਲਿਆ ਆਵੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਉਸ ਇਸ਼ਕ ਹਕੀਕੀ ਦੀ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾਉਣ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਨੇ। ਕਿਰਾੜ ਅਸੀਂ ਬਣਕ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੱਸੋ ਜੀ, 40 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਇੰਨੇ ਮਰਵਾ ਲਏ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਜੀ, ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਡ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਰਾੜ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਯਾਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਆਏ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਹਿਜ਼ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੇਖੇ। ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਗਰੋ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ, ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ, ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਲਿਸ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਸ਼ਕ, ਸੱਜਣ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਗਣੀ ਬਰਛਾ, ਮਸਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਹਾਰਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸੰਗਲ ਕੱਟ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਆਨੰਦ 'ਚ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਆਪ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ,
ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਉਣ ਨਾ ਦੇਣ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ, ਕਿਵੇਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੈਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਸੋਆ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਣ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਾਂਭੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਵਾਂ ਜਪਜੀ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲ ਭੇਜਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰਹਿਰਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੂਨ ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਲਜਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਣਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਬਣਾਓ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਣਾਓ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਆਰਟਿਸਟ ਬਣਾਓ, ਪਲੇਅਰਸ ਬਣਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਲ ਆਊਟ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਔਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟੂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਚ ਬੀਅਰਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਬਸ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰਕ ਥਾਟ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ, ਇਹ ਬੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਨੇਸ਼ਨ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀਆਂ ਬੰਦ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੰਭੀਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਅਜੋਕੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ, ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਪਰ ਬਹਿਗੀ, ਆਪ गुरु की फौज छतर चुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान एक हकीकत है, और अल्टीमेटली उस धरती के उत्ते खालसे का परचम झूलेगा। इस बारे किसी को कोई शक शुबा नहीं होना चाहिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ QR ਕੋਡ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਜੇਕਰ ਇੱਥੋਂ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਹੈਗਾ ਆ ਤਾਂ menti.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਡ ਭਰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ 84297146। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਂਟਰ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 40 ਸਾਲਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਤੀਜੇ ਘੱਲੂਘਾਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਆਊਟਕਮ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੋਲ ਚੁੱਕਿਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ, ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੈ ਕੀ ਸੀ। ਉਹ ਗੱਲ ਤੋਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਬੂਬ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਕੁ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਸਹਿਜੇ ਰਚਿਓ ਖਾਲਸਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੋਰਸੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਮਹਿਬੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਣਤਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੰਗ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੀ, ਗਹਿਰੀ ਤੇ ਅਹਿਮ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜੰਗ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਰਿਹਾ ਹੋ। ਜੇ ਪੂਰਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਉਹ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਬਹੁਤ ਘਟ ਜਾਊ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਜੰਗ ਨੇ ਅਸਰ ਕੀ ਛੱਡਿਆ। ਜੇ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਇਖਲਾਕੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੱਕਦਮ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਆਪਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟੂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਹਿਮ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਤਮਿਕ ਸੋਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਤਾਂ ਪੁਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿੰਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਅਹਿੰਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਵਰਤ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਡੂੰਘੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਾਪਰਿਆ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ ਤੇ ਰੋਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਵੈਮਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੱਟਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਕਲੰਕ ਨੂੰ ਧੋਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ।
ਬਿਓਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਉਂ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਜੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਅਮਲ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਊ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਟਰਮਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਡਰਨ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇਹ ਗੜਬੜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੈਡੀਕਲ ਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਮੋਡਰੇਟ ਧਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੈਡੀਕਲ ਤੇ ਮੋਡਰੇਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੱਲ ਆ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹ ਧਾਰਾ ਜਿਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰ ਹੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਮੋਡਰੇਟ ਤੇ ਰੈਡੀਕਲ ਇਹ ਟਰਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅਨਕ੍ਰਿਟੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹੀ ਟਰਮਾਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਿਨੋਰਟੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਮਝਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਜਦੋਂ ਚਿੜੀਓਂ ਸੇ ਮੈਂ ਬਾਜ ਤੜਾऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕੀ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਨੋਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਿਨੋਰਟੀ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮੰਗ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰੋ। ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸੋਭਦਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਸਮਝ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪਾਲਣ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਕੱਲੇ ਅਕਾਲੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਘਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ 'ਚ ਜਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਚ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੀਬਰਤਾ ਘਟ ਗਈ ਹੈ ਖਾਲਸੇ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਅਖਲਾਕ ਦੀ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਵੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਮਲ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਝ ਲਈ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗ ਦਾ ਅਨੁਭਵ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸੂਮੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੁੱਝ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਡੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਤਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਦੇ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਦੇ ਸੋਮੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ। ਉਹ ਸੋਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਕੱਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਨਫੋਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੁਰੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਲਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਆਪਦਾ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਸੋਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹੀ ਸੀ
ਜੋ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਾਵਨ ਸਰੋਵਰ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਢਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਢਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੌਮ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਰੀਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੋਮਨਾਥ ਦਾ ਮੰਦਿਰ ਕਦੋਂ ਢਾਇਆ ਸੀ? ਬਸ 700 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ, ਮੁੜ ਉਸਾਰ। ਕਦੋਂ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਤਾਕਤ ਹੱਥ 'ਚ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਸੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਜਿਹਨ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਮੁੜ ਵੀ ਉਸਾਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਢਾਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਵਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਕੱਲੀ ਉਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਵੀ ਉਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਫੇਰ ਉਸਾਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਿਤੇ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕਨਵਿੰਸਿੰਗ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਟਰਮ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬੜਾ ਦਲੇਰ ਹੈ, ਫੀਅਰਲੈਸ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਨਿਡਰਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬਣੇ, ਉਸੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਬਣੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਹੋਈ, ਕੀ ਬਦਲਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਤਾ। ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬਦਲਤਾ। ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਜਾਂ ਟੁਕੜੇ ਨਾਲ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਕਣ ਹੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦੇ। ਇਦੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕਹੀ ਜਾਣ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਸਾਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੌੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰਦੇ ਹੋ, ਪੋਲੇ ਪੋਲੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿਲਾ ਦੇ ਹੇਠ, ਸੰਗਮਰਮਰ ਦੇ ਹੇਠ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਿਰ ਚਿਣੇ ਪਏ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦਰੰਗੇ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਹਰ ਸਾਹ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਮਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸੈਂਟਰ। ਸੋ ਭੀੜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦੱਖਣ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦਾ ਬੜਾ ਉਹ ਜੱਡ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੜਾ ਹੰਕਾਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸੈਰਮਨੀ ਦੇਖ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਵਾਸਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਗੇੜੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਬੜਾ ਮਨ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜੀਆਂ ਜਾਣ। ਬੜੇ ਸੂਖਮ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਉਹ ਖਤਮ ਜਾਂ ਡਿਲਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਅਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੂਖਮ ਕਰਨੀ ਪਊ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਤੇ ਬੁੱਝ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੋਕਥਾਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਬੇਵਸੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਲਤ ਰਿਹਾ ਪਰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਂਡਲੈਸਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੁਛ, ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤਟਫਟ ਰੋਹ ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੇਜ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਉਹ ਇਮੇਜ ਰਹੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਮੇਜ ਧੁੰਦਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਟੁੱਟਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਉਹ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸੂ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਦੋਂ 8, 10, 12 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲੰਘ ਜਾਣਗੀਆਂ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ਿੱਦਤ ਘਟਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾਊ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਭਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਊ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਭੋਗਣਗੇ, ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਉਹ ਲਿਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਜਲ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਵੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲੇਖਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਵੇਸਲੇ ਨਾ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਏ ਰਹੇ। 18ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਜਾਂ ਈਵਨ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮੁੱਢ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੱਖ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੁੱਟੀ ਦੇਖੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਕਿ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਹਾਉਣੇ ਹੋ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪੁਰਾਤਨ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਨੇ, ਤਰਕਵਾਦ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਣੀ। ਸੋ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹਾ ਕੇ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਸੁੱਟੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਉਲਾਰ ਇਹ ਚੱਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਤਾ। ਅਜੇ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਪੁਰਾਤਨ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਦੋਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ਕ ਤਰਕਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 15, 20, 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾੜਕੂ ਲਹਿਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡੇ 'ਚੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ, 100 ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਸੀ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਜਾਵੇ,
ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਕੌਣ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਚੇਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਰਾੜ ਬਿਰਤੀ, ਵਿਹਾਰਕ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ ਕੀ ਗਵਾਇਆ। ਇਹ ਖੱਟਣ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਖੱਟਣਾ ਕੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਨਫਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਹ ਬਿਰਤੀ, ਇਹ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੱਕੜੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ 'ਚੋਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ। ਜੇ ਐਂ ਖੜੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖਾੜਕੂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਬਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁਛ ਲੜ ਸਕਾਂਗੇ। ਜੰਗ ਜੇ ਲੜਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੰਗ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਮਨ ਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਊ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ 'ਚ ਪ੍ਰਤੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਉਹ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਵੀ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕਿਰਦਾਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਕੀ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਸਪੈਕਟ ਲਿਆਂਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਵਿਚਾਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੰਦੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਾਂ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਜਾਂ ਸਕਾਲਰ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਢੰਗ ਇਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਸਤੂਰ ਹੀ ਵੱਖਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਹੋਰ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਮਿਲਿਆ, ਬੜਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ, ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੋਣ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਰ ਸੈਚਰਡੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਿਵਾਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਅੰਦਰੋਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਮੈਂ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਜਾ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਮੁੜਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਅੰਦਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਟਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸੁਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਆਇਆ ਇਹ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਹੁਣ। ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਬਸ ਬੈੱਡ 'ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੱਲ 83 ਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਛੇਤੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢੋਹ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ, ਫੌਜ ਚੜ੍ਹੂ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ, ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਨਾਲ ਘੋੜੇ ਦੀ ਟਾਪ ਡੁੱਬੂਗੀ, ਇੰਨਾ ਖੂਨੀ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਊ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਆਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊ ਨਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਕਰ
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿੱਛੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਕ ਪਿੱਛੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਰਹੱਸ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਕੈਚ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਹੋਊਗੀ ਟਿਊਨਿੰਗ ਉਸ ਕਿਸਮ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਜਿਹਦਾ ਆਪ ਮਨ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ 'ਚ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਢੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ, ਕਿ ਹਰ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਬੇਧਿਆਨੀ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਗ ਅੱਜ ਹੁਣ ਤਲਵਾਰ ਚੁੱਕਣੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਰੋਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਇਹ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕਣੇ ਸੀ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਦੁਨਿਆਵੀ ਟਰਮ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਕਸ਼ਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹੀ ਜੋਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਜਾਮਾ ਬਦਲਦਾ, ਜੋਤ ਉਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਅਮਲ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਨਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰਜੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੱਬੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਜਾਂ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ। ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਕਿਵੇਂ ਠੁਕਰਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਵਾਬੀ ਦੀ ਐਡੀ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿੱਡਾ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਵਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਹ ਬਣਾ ਜਾ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫਿੱਟ ਕਰ ਜਾ, ਇਹ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਤੀ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਊ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਗੰਬਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਪੈਗੰਬਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ, ਅਗਲਾ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਮੇ 'ਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਸ਼ਨਲ ਸੀ। ਆਪਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਸੋ ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਟੈਪ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਲੋੜ ਆ ਇਹਦੀ, ਸੋ ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ, ਚਲੋ ਲੰਗਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ, ਪੰਗਤ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਛਕ ਲਓਗੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ
ਪੰਗਤ 'ਚ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਝੂਠਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਛਕ ਸਕੋ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਣਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੰਚ ਬਾਈ ਇੰਚ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ। ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕੰਪਲੀਟ ਮੈਨ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਡੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਉਨੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਲਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਤਰੀ ਸੀ ਉੱਠ ਕੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ ਪੰਗਤ 'ਚ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਹਿਰ ਉਦੋਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਕੀ ਊਚ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਰੋਮਦਾਰ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਕੋਲਾ ਸਾਡੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਉੱਚੀ ਕੋਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਾਟਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਸ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਖਾਲਸੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਖਾਲਸਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਕਿਤੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬੰਸ, ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖੂਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਬਾਬਾਬਾਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਹ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਲੋੜ, ਸੁਰਤ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਯਤਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸੀ ਅੱਡ ਅੱਡ ਦਾਅਵੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਮਾਂ ਕੁਝ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਿ ਰਵਾਇਤ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰੂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਣ। ਹਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ, 2 ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਚੇਚਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬੋਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ 2 ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਕ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਸਮੇਂ ਆਉਣਗੇ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅਸਲੀ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕੌਣ। ਇਹ ਪਛਾਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਜਮਾਇਸ਼ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਲ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਅਸਲੀ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਪਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਕਲੀ ਪਿੱਛੇ। ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਜੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਪਊ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਅਸਲ ਅਤੇ ਨਕਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਣੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੀ ਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੱਚੀ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਕਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਣੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਰਮਟ 'ਚ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ
ਤੇ ਹੱਥ ਛਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਰਾਣੀ ਤੇ ਛਿਟੀ ਰੱਖ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਬੜੇ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਵੱਡੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਛ ਚੋਂ ਖੋਟ ਚੋਂ ਖਰੇ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨਾ ਬਸ, ਤੇ ਖੋਟ ਬਹੁਤ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਖੋਟ ਹੀ ਖੋਟ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖਰੇ ਪਛਾਣਨ ਦੀ, ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਨਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਫੋਰਸ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ, ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੀ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਦਿਮਾਗ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਖਿਆਲੀ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਖੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਗਰਮ ਖਿਆਲ ਤੇ ਨਰਮ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਅੰਤਰੀਵ ਜਾ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਅਨੁਪਾਤ 'ਚ ਸਮਝਣਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਰਵੀਂ ਤਸਵੀਰ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੁੱਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੱਖ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸੇ 'ਤੇ ਤਾਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਮਨ 'ਚ ਸਤਿਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੂਝੇ ਬੜੇ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੂਝੀ, ਕਿਉਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਕੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਆਤਮਕ ਬਲ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਨਾ ਡਰ, ਨਾ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਬਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਿਖਰ ਆਈ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ। ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ, ਜਿਨ ਤੇ ਰਾਮ ਬਸੇ ਮਨ। ਉਹ ਹੈ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਨਕ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਕਸ਼ ਤਰਾਸ਼ਣ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੂ ਤਾਂ ਉਹ ਸਪਿਰਚੁਅਲਾਈਜ਼ਡ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਪਿਰਚੁਅਲਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੰਦਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਨਿਆਰਾਪਣ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਬਾਕੀ ਫੇਰ ਸਹੀ। ਹੁਣ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈਗਾ menti.com, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਹੈਗਾ ਆ 84297146। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ ਕਿ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਆ, ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਰੈਲੀਵੈਂਟ ਆ,
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 2 ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਬਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲਤਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਿਸਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਕਟਰੀ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਂਡ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟੇਰੀਅਨਸ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ NSICOP ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਘੋਕ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਫੈਕਟਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਹਿੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਫੋਕਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰ ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਡਰਾਫਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੈਂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ, MP ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਲੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੀਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ। ਇਹ MP ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪੇਨ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਡਿਲੀਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਂ ਓਰੀਜਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ PMO ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਡੈਕਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਆ, ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਕਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਇਆ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਦਾ ਤੇ MPs ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਕਸੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ MPs ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ MPs ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ 40 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਛੋਟਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਧਦਾ ਪੂਰੀ ਸਰੀਰ 'ਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਅਨ ਕੈਂਸਰ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਦਬਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਖੀਰਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ MP ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੱਦਾਰ ਨੇ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ CPC ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੱਢੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ MP ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਪੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਐਮਪੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਮਪੀ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਨੂੰ ਟਰਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਸੋ ਅਵੇਸਲੇ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਕੰਡੈਮ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਆਪ ਦੱਸਣ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਔਨ ਦਾ ਹਿੱਲ ਇਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਐਵਰ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਭਲੋਏ ਮਜੂਮਦਾਰ, ਜੋ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਨਿਭਾਇਆ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਆ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਊਗਾ? ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਬਿੱਲ C-70 ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 'ਚ ਪਾਵਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੀਸਸ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲਸ ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਐਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੀਸਸ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ? 40 ਸਾਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਹਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆ ਉਹ ਐਵੀਡੈਂਸ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਇਲ ਹੋਊਗੀ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਜੇ ਜੱਜ ਕਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਾਰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਂ, ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜੇ ਹਾਰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਰੈਫਿਊਜੀ ਕੇਸ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਆ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਬਚਾਉਂਦੇ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਪੂਰਾ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਤਾ। ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਜੇ ਆ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਦੀਵੇ ਬਾਲ ਲਏ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਫੋਰਨ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਨੂੰ ਕੰਬੈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਟੂਲ ਨੇ। ਇਹ ਡਬਲ ਐਜ ਸੋਰਡ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਡਿੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈਗਾ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਲੈਜਿਸਲੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਗਰੁੱਪਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੂਗੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੰਡੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਟੈਸਟਮੋਨੀ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ੀ ਸੁਨੈਕ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਸਕੰਜਾ ਫਿੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ WSO ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚਿਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਮਾਇਆ ਹੋਰ ਵਗੈਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੀ-ਸ਼ਰਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਕਾਫੀ ਸਵਾਲ ਆਏ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਚ ਕੰਸੋਲੀਡੇਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਦੈਵੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਆ, what can youth and next generations do to keep this fighting spirit alive even if the eyewitness have passed? I'm not sure what does that mean, ਪਰ I think ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਯੂਥ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਣਾ I think there was another okay, ठीक है। ओके, मैं तुम कर देना थोड़े में थोड़ा। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ what can youth and next generations do to keep this fighting spirit alive? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੰਗਸਟਰਸ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਜਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਸੀ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਵੱਲ ਵੀ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਜ਼ ਏ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਰਨ ਸਰਵਿਸ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੇ ਅਟਾਰਨੀ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਯਹੂਦੀ ਮਿਲਣ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਲੋਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੁਛ MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਮਹਿਸੂਸੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਈਮੇਲ ਫਲੱਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ। ਸੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਲੌਬਿੰਗ, ਜਦੋਂ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ 2 ਪੈਨਲਿਸਟ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੈਚੋਰਿਟੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ, ਟਾਈਮ, ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ, ਜੈਸਾ ਜਿਤ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਵਰਤੇ, ਆਪਣਾ ਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ। ਜਿਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕੈਂਪ, ਯੂਥ ਕੈਂਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਪ੍ਰੋਮਿਨੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖਸ ਹੋਏ, ਸਿੱਖ ਕੋਲੀਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੈਲਡਫ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹੀਨਾ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਉਹ ਥਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵਨ ਵੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਂਗ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਪਸ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮੈਟ ਨੇ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜਗਮੇਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਸਾਡਾ
इस किस्म का डाइसेंटिंग न्यूज़ उन्होंने तैयार है। और सोशल मीडिया ऐसी दोधारी तलवार है कि वो एकदम नैगेटिविटी शुरू हो जाती है। जे असी विचार जिहदे लफज गोष्ठी साडे गुरमत दा जिहड़ा है वो लफज है, सिद्ध गोष्ठ तुसीं देखो तो किवें जिहड़े आर्गूमेंट शुरू करने वाले ने, जिन्होंने भाई गुरदास जी ने भी बयानिया कि सिद्ध पुछण सुन बालिया कौन शब्द तुद इत्थे ले आए। हूँ वो उन्होंने पैटर्नाइज कर रहे हैं, बालक के बच्चे तू दस भी तू इतने किवें आया। वो बाबा आखे नाथ जी, हूँ ये डायलॉग का तरीका विचार वटांदरा बहुत इंपॉर्टेंट है। एनकरेज करो गुरुद्वारियां दे विच भी, बाहर के फॉर्मेट्स भी। और इस तो फिर देखो कि तुहाडा की रोल है। जे 8 बिलियन लोग इस प्लैनेट ते ने, किसी के फिंगरप्रिंट किसी नाल नहीं मिलते, हर एक की अपनी शख्सियत है, पर तुहाडे कोल कुछ ना कुछ देण नूं जरूर है पंथ दे लिए। और वो तुसीं चोण करो कि किहड़ी चीज़ तुहाडे टैंपरामेंट, तुहाडे साधन, तुहाडे वित अनुसार होगी। हाँ जी, अगला सवाल भाई अजमेर सिंह वास्ते सीगा उन्हां दा। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਐਵਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਰ ਲੂਜ਼ਿੰਗ ਆਵਰ ਸਿੱਖੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਵਾਟ ਰੋਲ ਕੈਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਲੇ ਟੂ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਆਵਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਧਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਏਮਲੈਸ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। देखो जो कर्म वरतों की सिक्खी स्पिरिट घट रही है, मैनू लगता कि जो असं उंज देखते हैं पंजाब के हम जो कुछ वापर है, तो मैं कई थावों से कह चुका कि जज्बा बहुत पावरफुल दिखा रही है। कौम हर मसले एकदम रिएक्ट करते हैं, इकट्ठे होंगे, बड़ी गिनती के अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं। सो वो स्पिरिट जी है वो मैं वो जी भारू कंटेंट है वो है खुली कि लड़न तैयार, लड़न का चाहिए। पर जी मैं दूजी गल करता कि तुसी गुरु के तिन्ना नेड़े महसूस कर रहे हो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਜੂਕੇਟ ਤਾਂ ਕੌਮ ਨੇ ਹੋਣਾ ਜਿੰਨੀ ਬੇਸਾਖੀ ਜਿੰਨੇ ਰੜਕਵੇਂ ਰੂਪ ਚੋਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं। पर जी लड़ाई लड़नी है अगली ਉਹਦੇ वास्ते इकला एजुकेट होने की लोड़ नहीं कि तुसीं भी किस तरह लड़नी है। थोड़े कोई स्ट्रैटेजिक प्लान हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, है ना, जिन्हें और मैं कहना वो उस तरह का हो, तो म्यूचुअल कोऑपरेशन, टॉलरेंस हो, जिन्हें कहना एग्री टू डिसएग्री। अनफॉर्चुनेटली साढ़े के हर डिसएग्रीमेंट में विरोध समझ लिया जाता है कि हर विरोध दुश्मनी एक दूजे को दुश्मन बनाना। ये रूहानी तौर पर बहुत कमजोर होता है क्योंकि छेती भटक पैना, विरोध सहन ना होना, विरोध नहीं किसी से ना रोज है तो जी राम ना होनी चाहिए। तो जो डॉक्टर साहब ने गल की है गुरु नानक साहब जी की गोष्ठी की गलता कर रहे हैं, पर जी गोष्ठी की एक मर्यादा है वह बिल्कुल पालन नहीं किया जाता। मर्यादा तो बगैर गोष्ठी नहीं चलती। वो तो डिजनरेट होगी लड़ाई झगड़े जो कुछ अजकल सोशल मीडिया के चल रहा है। बाकी जी गल है कि टैक्नोलॉजी का सो टू बी वेरी फ्रैंक मैं इस मामले से बहुत मतलब तो आपने खुद बात मैं तो कई बार टेलीफोन ही चल जाता है जो होना ठीक रखा वो तो जोड़े नवे बच्चे है मच बैठा को जानते हैं तो बात भी है बड़ा कुछ कर रहे हैं नवी टेक्नोलॉजी के। ये तो मेरा ख्याल वही बात
मैं ऐड करना चाहूँगा कि सर मेरे से ने धार्मिक पक्ष का जिक्र किया है कि एक पासे महज सियासी असी बनकर बनते हैं, दूसरे पासे ये सारी रूहानी धार्मिक ट्रेनिंग है। इतना मैं एक पार्ट जरूर ऐड करना चाहूँगा कि आज अनफॉर्चुनेटली जी डायस्पोरा सिखां के यूथ के एक नवा ट्रेंड शुरू होया। बेशक खालसाई बाड़े नाल प्यार है, तुहानूं बहुत चंगा लगता उन्हां दा दीदार करके, पर जिस किस्म का ट्रेंड शुरू हो रहा है, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ ब्लॉग नेगेटिव नहीं करना चाहता कि उहदे कुछ इस किस्म दी गैर पंथक लाइनां भी आ रही हैं। उन्हां बच्चे बच्चियां नूं कुछ इस किस्म की ट्रेनिंग भी है कि जिवें पोलिटिकल स्पेस जरूरी नहीं, खालिस्तान कोई जरूरी नहीं है, असीं तां जिथे हाँ उत्थे ही साडा तख्त है। सो ये भी ये डेलीबरेट है, कोई होर है, ये साढ़े को कोई नहीं है भी असीं इहदे ते कोई लेबल आ सकते। पर मैं समझदा कि सिक्खी जीवन जाच एक बैलेंस है, मीरी ते पीरी, राज योग, भक्ति शक्ति, संत सिपाही। और मैनूं याद है डॉक्टर सिंधिया कैप्टन महमूद जिन्हां दी किताब बड़ी एक टैक्सट बुक के तौर पर मशहूर भी हुई, और वो पहला वर्क सी जॉयस पेडिग्रू के काम तो बाद जब उदों असिस्टेंट प्रोफैसर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी सी यूनिवर्सिटी ऑफ वेल्स, तुहानूं भी जो मौका बने तो एमेजोन के उत्ते अवेलेबल है किताब जिहदा नाम है फाइटिंग फॉर फेथ एंड नेशन डायलॉग विद सिख मिलिटेंट्स। उसके टाइटल पेज पर संत ढिड्डावालिया की पिक्चर। तो जो मैं पहली बार संत सिपाही का जिक्र किया है तो उन्होंने कहा कि क्योंकि जो तुम वैस्ट वाले गल करते हो, इन्हों चर्च एंड स्टेट वाली गल आ जाती है जी बड़ी मारू सी, इस करके इन्होंने वो सिस्टम क्रिएट किए कि जी स्टेट के कोई दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। पर साडा जिहड़ा संत सिपाही का कॉन्सैप्ट है या जिहड़ा साडा मीरी पीरी का कॉन्सैप्ट है कि ये सिख शुड हैव द विजडम ऑफ ए सेंट एंड द करेज ऑफ ए सोल्जर, ये साडा संत सिपाही। सो असी जिहड़े धर्म दीआं वैल्यूज ने उन्हां जे एक हावी होए कि सिर्फ सियासी असी गल्लां करके दूजियां मूवमेंट्स नाल कंपेयर करके आयरिश की सी स्ट्रगल, कुबन की सी, जां टीटो ने की किया जां नेल्सन मंडेला ने की किया, वो साडी स्ट्रगल को डिफाइन नहीं कर सकता। इस तरह जे असी सिर्फ तो सिर्फ एक गल के उत्ते कि भाई असी जिहड़ा वो सिर्फ एक नाम सिमरत तक ही अपने आप को महदूद कर दईए, ये भी फिर गुरु के आशे के मुताबिक नहीं है। सो एक कॉम्बीनेशन और जिवें कम की गल है यूथ की, और एक मेरे सामने किताब है मैं पढ़ी है, इन्हूं मैं रिकमेंड भी करदा, क्लैश ऑफ कल्चर। एक 19-20 साल का नौजवान है, साडे नौजवान एक जतिंदर सिंह पनेसर सैन फ्रांसिस्को च ने, उन्हों का बेटा है जिसने किताब लिखी है। और मैं समझदा भी जो ये सर्कुलेट हुई आस्ट्रेलिया, यूके, इन्नियां डिस्कशनस और इन्नियां ने, और मैनूं खुशी है इस गल की भी किसी वेले क्लैश ऑफ कल्चर्स के थले जिहड़ी सिविलाइजेशनल क्लैश की गल सी, पर साडी लड़ाई की। और मैनूं ये लगता भी अज साडी जनरेशन को ना वो टैक्नोलॉजी सी, ना वो साधन सी, तुहाडे कोल लेटेस्ट टैक्नोलॉजी है, अगों आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस का जमाना है, पर प्यार करो अपने बच्चे बच्चियां नूं, यूथ जिहड़ा है कि भाई असी कुछ करना, टैलेंट उहदे चों निकलेगा, पढ़न दी रुचियां पैदा करिए। जिहड़ी गल मैं अक्सर अपनी लिखतां च भी, क्योंकि चढ़दी कला इंटरनैशनल 1992 वीकली न्यूज़पेपर से जो मैं 25 साल एडिट किया एज ए चीफ एडिटोरियल बोर्ड से, मैं ये महसूस करदा कि सिखां दे विच इन पर्टिकुलर, वैसे पंजाबियों की जनरल वैसे पंजाब का भी पढ़ लिखण का रुझान नहीं, जिहड़े लोग प्रोफैशनल भी ने अपने प्रोफैशन तो बिना कोई होर 4 किताबां नहीं पढ़िया हुई। तो इस गल को भी यकीनी बनाओ कि 2-3 किताबां कोई धर्म से, कोई फलसफे से, कोई साइंस से, कोई ओल्ड लैंग्वेजेस से कुछ ना कुछ पढ़न की रुचि रखो और डिस्कशन एनकरेज करो। भावें हफ्ते तुसी कोई प्रोग्राम जरूरत रख लो, घर च बैठते हो बहुता जिहड़ा वो चाह समोसिया से जोर ना हो, बैठ के सुखमणी साहिब करो, जाप साहिब करो, जपजी साहिब करो, 1 घंटा डिस्कशन का रखो कि भाई असी किवें करना, उस चों ही तुसी जिहड़ा बेस्ट टैलेंट भी कढ़ सकोगे और एक फूड फॉर थॉट भी होएगा फर्दर जनरेशन के लिए। एक गल मैं होर ऐड करना चाहता
ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਬਸ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਥ ਦਾ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, 4 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਰੁਚੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਛ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਕਿ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫੜ ਕੇ ਕਿ ਬਸ ਨਤੀਜੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਜਨਕ ਰੁਝਾਨ ਉੱਥੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਮਿਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉਮੀਦ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚਲੋ ਲਗਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਉन्नति ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੱਧਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਜਾਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਯੂਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੋ। ਨੈਚੁਰਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਘੱਟ ਹੋਈ, ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ, ਗਿਣਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਐਕਟਿਵ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗਰੁੱਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮਿਨੋਰਟੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਦੇ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਾਰਕ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਆਸ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ 3 ਸਵਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਫੀ ਸਿਮਿਲਰ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਯੋਰ ਥਾਟਸ ਔਨ ਸਕਸੈਸ ਆਫ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਐਂਡ ਹਾਊ ਇਟ ਪੁਟਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਇਨਟੂ ਜੀਓ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਯੋਰ ਥਾਟਸ ਔਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪਸ ਟੂਵਰਡਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਈਜ਼ੀ ਫॉर ਅਸ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਵੈਸਟ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਐਂਡ ਸਟਾਪ ਫਰੋਮ ਸਪੀਕਿੰਗ ਆਊਟ ਔਨ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਕ ਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਆ। ਮੈਂ 2 ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਆ ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਬਰੀਫ ਇਹ ਬਾਰੋ ਬਾਰੀ। ਦੇਖੋ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬਿਫੋਰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਲੈਬਿਸਾਈਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਲੈਬਿਸਾਈਟ ਹੈ ਲੋਕ ਰਾਏ, ਜਨ ਰਾਏ, ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ 10 ਦਸੰਬਰ 1948 ਨੂੰ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ, 1960 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਜਨੇਵਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਫਰਦਰ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਸ 'ਤੇ ਲਿਆਏ। ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਕਲੋਨੀਅਲ ਈਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਕਨੋਟੇਸ਼ਨ ਇਹ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਜ਼ਵੈਲਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕੀਤਾ, ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਂਸ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ 1945 'ਚ ਜਦੋਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ 1960 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ 60 ਕਾਲੋਨੀ ਬ੍ਰਿਟਨ ਨੇ ਲਿਬਰੇਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸੋ ਉਹ ਸਪਿਰਿਟ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟਰ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ UN ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਾਂ ਪਲੇਬਸਾਈਟ ਹੈ UN ਸਪਾਂਸਰਡ। ਉਹਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਈਸਟ ਟਾਈਮੂਰ ਹੈ। ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਜਿਹੜਾ 17-18,000 ਆਈਲੈਂਡ ਨੇ, ਈਸਟ ਟਾਈਮੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਸੀ ਦਾ ਮੁਸਲਿਮ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੰਟਰੀ, ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਬਣੀ ਈਸਟ ਟਾਈਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UN ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੱਜ ਈਸਟ ਟਾਈਮੂਰ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਲੇਟੈਸਟ ਪ੍ਰੀ ਕੋਵਿਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਊਥ ਸੁਡਾਨ ਇੱਕ ਅੱਡ ਮੁਲਕ ਬਣਿਆ ਸੁਡਾਨ ਨਾਲੋਂ, ਜਿਹੜਾ UN ਸਪਾਂਸਰਡ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ UN ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ। ਦੂਸਰੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਟਾਈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਸਟ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਊਬੈਕ 1980 ਔਰ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੀ ਕਿਊਬੈਕ ਪਾਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕੋਇਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ੇਬਲ MP ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। 4 ਸਦੀਆਂ ਬਾਅਦ UK ਨੇ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿੰਗ ਬਰੂਕਸ ਜਾਂ ਵਾਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਵ ਹਾਰਟ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੂੰ ਦੁਬੈਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਵੇਲ ਅਪਾਨ ਕੀਤਾ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਓ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਾਲ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਲੋਕ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਫੈਸਿਲੀਟੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਵਧਾਈ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਆਈਡੀਆ ਨੂੰ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੈਂਪੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲਗਭਗ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ UK ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਅੱਡ ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸਰੀ, ਲੇਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ, ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਕੈਂਪੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੈਰੇਟਿਵ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹ ਜੀ 2.5 ਕਰੋੜ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਫੀਅਰ ਵੀ ਭੰਨਿਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤਾਂ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਓ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵੈਪਨ ਵੀ ਨਿਕੰਮਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਹਿਰ ਬਿਲਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਚੇਂਜਸ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਸਾਡੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ, ਇਹ ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਕਮਾਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਲਤਨਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਆਟੋਮੈਨ ਅੰਪਾਇਰ ਹਾਰਿਆ, 500 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਿਊ ਮੈਪ ਮੇਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕੇਸ ਬਿਲਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਸਿੱਖ ਐਜ਼ ਏ ਸੌਫਟ ਪਾਵਰ ਐਮਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲੌਬਿੰਗ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਵਰਸ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਇਨ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਫਰ ਸਟੇਟ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਆਰਮ ਸਟੇਟ ਚਾਈਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇੰਡੀਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੌਸਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫॉर द ਪੀਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਇਨ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਸਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਨੇ
ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੌਬਿੰਗ ਐਫਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫਰੈਕਟੀਫਾਈ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਗੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਬਾਗੀਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੋ ਹੀ ਰਸਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀਜ਼ੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾਉਣੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਵਰਨ ਮੁਲਕ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਅੰਗਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਏ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਜੌਹਲ 6 ਸਾਲ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਹੈ, 150 MP ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਤਮਿਕ ਕੰਗਾਲੀ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੁਲਾਮ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੀ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੋਡਰਨਿਟੀ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਈ ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਕਚਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰਜੀਮ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਗਨੀਸ਼ਨ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਚਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 1849 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਕਟ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਊ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਹੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਫੜਿਆ ਜਾਊ, ਵਰਸ਼ਾ ਗੰਡਾਸਾ ਤਲਵਾਰ ਕੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦਾ ਕਾਇਦਾ ਫੜਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਡਬਲ ਫਾਈਨ ਸੀ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਵਰਗਾ ਕਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਊੜਾ ਊਠ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਊੜਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੇ ਸਹਿ ਕੁਛ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਰਣਮਾਲਾ ਦੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਪਰੰਪਰਾ ਨਾਲ। ਇਹ ਸੀ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਖੈਰ ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਆ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਨੇ, ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਕਿਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏ ਪਏ। ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ। ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜੱਗੋ ਦੇਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪਈ ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਚਰਚ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀ ਤਸਵੀਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਬਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ, ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੈਟੇਗਰੀ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਲਵਾਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਪੱਖ ਵੱਲ ਘੱਟ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੈਸਟਰਨ ਸਕਾਲਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਓਰੀਐਂਟਲਿਸਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਨੌਲੇਜ ਸਿਰਜੀ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਿਰਜੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਫਿਲਡੈਲਫੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਬੁੱਕ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੱਖ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਜਾਂ ਲੈਫਟਿਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕੂਲਰਿਸਟ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਜੜਿਆਂ ਨੇ ਬਾਤ ਤੇ ਉਹ ਕਰਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਘੇਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੱਟ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜੋ ਕੰਮ ਭਾਈ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬਾਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਲਵੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉੱਠਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹ ਹੈ ਪਾਉਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੀਨਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਮਰੇਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਉੱਧਰ ਹੁਣ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਏ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਰਜ਼ੂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਡਿਫੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੱਖ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੋਸਟ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਸਟੱਡੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਲਿਟਰੇਸੀ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਸੀ। ਨੂਰ ਕਾਇਦੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂਰ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਐਲਫਾਬੈਟ ਵੀ, ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਵਰਕ ਵੀ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ 80 ਤੋਂ 90% ਮੇਲ ਔਰ ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਟਿਡ ਸੀ। ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਜਗਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਦਾ ਹਥਿਆਰ ਖੋਏ ਅਤੇ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਨੂਰ ਕਾਇਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕੌਲੇ ਮਾਡਲ ਹੈ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਗੁੱਡ ਕਲਰਕ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਸਾਰਾ ਕਲੋਨੀਅਲ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ 13 ਦਿਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 13 ਮਹੀਨੇ ਲਈ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲ ਲਈ RSS ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 4 ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਦਿਓ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਊਮਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਤੀਜਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਐਸਟਰੋਲੋਜੀ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ, ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਨੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਆਏ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਦੂਸਰਾ ਮਹਿਕਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰੀ, ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਰਾਮਾਇਣ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਜਿੰਨੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ
ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦਾ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮਿੱਥ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ LK ਅਡਵਾਨੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੀ ਜਿਸਟ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਸਤਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਾਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3-4% ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਗਿਵਨ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣ, ਤੁਰੇ ਹੋਣ। 5% ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਈਮਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਰੀਰਕ ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਭਤੀਜੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਿਥੀਆ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਰਾਏ, ਕੋਈ ਧੀਰਮਲ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਵੀ। 90% ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗਿਵਨ ਕਰੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਪਹੁੰਚਾਉਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿਣ, ਜਿਵੇਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ, ਉਹਦਾ ਪੋਤਾ ਡਿਫੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜਿੱਤਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਠਿੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਵੋਟਾਂ ਹੈ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 1,90,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਡਰਨਿਜ਼ਮ 'ਚ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਬੂਲ ਦੇ, ਉਹ ਏਥੀਇਸਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਐਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕਲਚਰਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਉਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਬੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਰੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਉਹ ਸਭ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜੀਆਂ ਡਿਟੇਲ ਕਿ ਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣ ਕੇ ਗਏ। ਬੱਚੇ ਆ ਉੱਥੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਕੂਲ। ਉੱਥੇ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਈਟਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਫੌਜੀ ਬਣੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਛ ਉਹ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਨੰਗਾ ਚੱਲ, ਇਹ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਅਪਾਹਜ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉੱਠੂਗਾ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆਊ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜੋ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵੱਢ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਬਹਿਸ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧੀਕਰਨ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਛ ਰਿਚੂਅਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਕੱਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯੱਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੰਤਰ ਉਚਾਰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਛੋ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਮੁੜ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਬਲੀ ਕਰੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਰੱਸੇ ਵੱਟੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਸਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਰੱਖੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਆਨੇ ਦਾ ਰੱਸਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਸਟ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਕਨਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰ 'ਤੇ ਖਬਰ ਛਪੀ, ਉਸ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਧਰ ਦੀ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਐ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਤਾਂ ਬਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤਬਲਬਾ ਲੈ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਿਕ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਲੱਭਦਾ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੋ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਹੀ ਸਾਰੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸੀਂ ਬਚਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਤ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੁਸਕਰਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਇਹਦੀ ਜੜ ਪਤਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆਏ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਏ, ਤੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਪੱਟ ਸਕਿਆ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨੇ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕੁਛ, ਪਰ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਸੋ ਪੈਂਕੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ, ਪੈਂਕੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਦਿਲ ਸਾਡੇ। ਇਹ ਅਡੋਲ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਵੀ ਚੈਨਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ WSO ਵੱਲੋਂ ਦੋਨਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਟੋਕਨ ਉਹ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਫੀ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮਾਗਮ 6 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਟਰ ਰੋਬਰਟਸਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ 13 ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟਰੀਟ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ।